सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। एक बार फिर तो हाजिर हाँ तुहाडे सामने। जी तो अज पंजाब ने फिर बड़ा फैसला लिया। पंजाब हमेशा देश तो एक स्टैप अगे चल रहा। पंजाब के लोगों को बचाने को लैके, साडे लोगों को सेफ रखने को लैके लगातार असी देख रहे हैं कि असी एक स्टैप अगे चल रहे हैं। यानी अज पंजाब दे विच जिहड़ा करफ्यू लग्या होया, जिहड़ी उहदे विच ढिल देण दी गल हो रही सी, क्योंकि लगातार तुहाडे लई चीज़ां नहीं, तुहाडे लई हालात आसान करने की कोशिश है ताकि आने वाला समा तुहाडे लई सही होवे। अज 2 दिन छेती खुले च घूमण दे नालों 4 दिन लेट घूम लवांगे तो बहुता फर्क नहीं पैंदा। पर जे किते समय तो पहला करफ्यू खुल गया, करफ्यू च ढिल हो गई, तो उहदा खमियाजा सानू वड्डा चुकना पै सकदा, उहदा सानू खमियाजा भुगतना पै सकदा, उहदी कीमत बाहली चुकाउणी पै सकदी है। तो इस करके अज एक वधिया फैसला होया। जिन्ने इस तो पहला मैसेज आए ने, जिन्ने शाम को मैं अपडेट किया तो तकरीबन सारे ने एप्रीशिएट किया कि यह सही फैसला, क्योंकि मैनू लगता है कि हुण सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई है। पहला असल दे विच देखो एक ऐसा माहौल पंजाब दे विच बनया सी जिहदे बारे शायद किसी ने सोचा नहीं सी। अचानक इदां दा हालात बन गया, लोकां नूं समझदियां समझदियां टाइम लग गया, क्योंकि इदां लगदा सीगा कि जिद्दां शायद सानू भी लगदा सीगा कि हजे यार देश दे दुनिया के दूजे हिस्सों के शायद इंडिया के दिक्कत ना आवे। पहले पहले लगता सी, जो पहला मीटिंगां होंदियां सी, मीटिंगां दे विच चर्चा होंदी सी कि इदां हो सकदा, इदां हो सकदा, तो उदों सानू भी लगता सी, हैरानी होंदी सी कि यार शायद इंडिया दे विच नहीं इदां हुंदा, इंडिया च होऊगा तो पंजाब च इदां नहीं हुंदा। पर वो साडा भी भुलेखा सी, ते और इंसान आ सारे, है ना, ते आपां तुसीं असीं सारे इक्को ही आ। तां तुहानूं ये सानू भुलेखा सी, और जिवें जिवें चीज़ां असीं समझ रहे हैं, जिवें जिवें केस वध रहे हैं, जिवें जिवें मौतां हो रही हैं, तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ रही है कि नहीं वाकई हालात खराब ने, ये बीमारी वाकई भैड़ी है, क्योंकि लगातार मौतों का आंकड़ा वध रहा, लगातार इन्हां दी काउंटिंग वधदी जा रही है, देश का आंकड़ा वधदा जा रहा, तो अमेरिका तो पूरे डेंजर जोन दे विच। तो इस करके पूरी दुनिया ने जिन्ना एक्सपैरीमेंट किया, सारी दुनिया के सब तो वधिया एक्सपैरीमेंट यही चल रहा कि लॉकडाउन। चीन ने लॉकडाउन करके आपदे आप नूं बचाया, पर उस तो बाद जो लॉकडाउन खोलिया चीन दे विच, तो फिर अज जिहड़े 25-26 केस एग्जैक्ट मैनूं नहीं इन्ने की है वैसे, इन्ने फिर पॉजिटिव आ गए। यानी फिर तो चिंता जिहड़ी है फिर तो वध चली है हालात। यानी कि जे अज साडे लगातार अंकड़े वध रहे हैं। अज मोहाली दे विच 4 केस होर आ गए, मोहाली च 57 सी कल, अज 61 हो गए। जलंधर दे विच कल 41 सी ते अज 6 होर आ गए, 47 हो गए। केस तो इदां वधी जा रहे हैं, तो असीं भालदे हां ढिल। असीं चाहुंदे हां कि जल्दी जल्दी रिलैक्सेशन मिल जाए, तो वो जिहड़ी 20 अप्रैल तो बाद रिलैक्सेशन मिलनी सी, वो रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। साफ कर दिता है पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और चंडीगढ़ के भी नहीं मिलनी। चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ कर दिता, पंजाब सरकार ने साफ कर दिता कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ मन के भुलेखे सी, कई लोग फोन कर रहे सी, वो पुछ रहे सी, तो उन्होंने लिए ये एक बार फिर तो मैं दस रहा, हालांकि पहला अपडेट किया सी कि कोई ढिल नहीं मिलनी, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलनी। 3 मई तक इदां ही जिद्दां पहलां चल रहा उदां ही चलूगा। सगों जिथे किते असीं नजायज़ फायदा चुकण की कोशिश कर रहे हैं, वो नजायज़ फायदा बंद हो जाऊगा। उत्थे भी ऑर्डर हो गया कि सख्ती है जिहड़ी कीती जावे। सारे डीसीज़ नूं ऑर्डर कर दिते गए कि पूरी स्ट्रिक्टनेस दे नाल, सख्ती दे नाल जिहड़ा हैगा पालन करवाओ, ताकि लोगों का नुकसान ना होवे। यानी असी अज फाइनैंशियली नुकसान झल सकते हैं। फाइनैंशियली नुकसान अगर साडे देश का होगा तो आने वाले टाइम दे विच जान है तो जहान है, पैसे फिर भी कमाए जाएंगे। पर अगर असी जाने ही गवा लियां तो वो जान वापस नहीं परतनी। इस करके साडे लिए बहुत जरूरी है, असी कमाइयां फिर भी कर लवांगे। ठीक है 4 दिन माड़े ने, 4 दिन ये हालात जिहड़े औखे ने, पर सानू पहलां जान बचाउणी लाजमी है। तो बहुत जरूरी है कि असीं सारे रल मिल के इस हालात दे विच साथ दईए, क्योंकि सरकारां दे नाल साडे मतभेद हो सकते हैं, लीडरां दे नाल साडे मतभेद हो सकते हैं, वो रहने भी है। क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां असीं जिहड़े साडे नाल वादे करके असीं इन्हां नूं चुनिया हुंदा, जिहड़े साडे नाल वादे इन्हां ने कीते हुंदे पूरे नहीं करते, तो ज़ाहिर तौर ते साडा गुस्सा इन्हां दे प्रति रहिंदा, सिस्टम के प्रति साडा गुस्सा रहिंदा। क्योंकि सिस्टम जिहड़ी असीं उम्मीद करते हैं कि एक लफ्ज़ सी कि सरकारी नौकर ने, अफसर बाद में देखो उन्होंने चीज़ों के मायने बदल जाते। अगला कहना सरकारी नौकरी, नौकरी का की मतलब है नौकर। तो पर इत्थे हालात ये ने, जो कुर्सी मिल जाती है तो वो भाव बदल जाते हैं। इस करके ये साडा मतभेद रहने ने।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਮਾੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਿੱਦੜਵਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਲਾਲਚੀ ਔਰ ਐਸੇ ਖੁਦਗਰਜ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਜਾਨ ਬਚੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਅਫਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਪੱਖ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਟਿਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਅਧਰਮੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਸਤਕ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, 100% ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 100% ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 100% ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੱਜੋਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਏਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਐਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਏਸੀ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, 4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵੀ ਝੱਲ ਲਾਂਗੇ, 4 ਦਿਨ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 4 ਦਿਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 100 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਏਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਖੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੱਖੜ ਝੇੜ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ।
ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, 10 ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਿਸਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਇੱਕ ਭੂਤਰੇ SHO ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-4:30 ਵਜੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ SHO ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ SHO ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਗਨਮੈਨ ਨਿਕਲਦੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ, ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਸਿੱਟਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁੰਜੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ DGP ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦੀ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਡਬਲ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ DGP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ, ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬੀਤਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਖੂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ, ਫੇਰ ਹੀ ਰੁਕੀ ਕਾਰਵਾਈ। CM ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟਿਕ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਭੜਕਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਭੜਕਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਭੱਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਮਾਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਕੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਰਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਬਲ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਫੇਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਡਬਲ ਪਹਿਲੂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੋ, ਆਪਦਾ ਡਬਲ ਫੇਸ ਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਤੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਨਾਮ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਜੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਵੀਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਕੂਟ ਪਾਇਆ ਵੀਰ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਟ ਜੈਂਕੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਬਰਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਘਸਾਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ 1186 ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵਿਖਾਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ, ਕਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਮੀਸ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਮਿਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਇੰਨਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੀਡੀਆ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਸਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਖੁਦ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ
ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਸ ਫੌਜੀ ਦੇ ਖੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਗਰਜ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਐਡਾ ਖੁਦਗਰਜ ਨਾ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ, ਐਡਾ ਖੁਦਗਰਜ ਨਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਵਾ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇਜ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕਾਲ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਕੰਦੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆੜਤੀਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਪਲੀਜ਼, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਨੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕਾਲ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। WhatsApp ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆਪਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਗਰਜ ਨਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੋਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੁਦਗਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਖੁਦਗਰਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਵਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਬਲ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾ। ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਜ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਪਿੰਦਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ, ਇੰਨੇ ਖੁਦਗਰਜ ਨਾ ਬਣੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਗਰਜ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਗਰਜ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜੀ।
ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, 10 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ 244 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 244 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 3 ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ 26। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਜੀ 6607 ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5949 5949 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਆ। 420 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 35 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 197। 16 ਲੋਕ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ 1 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 26 ਕੇਸ, ਪੂਰਾ ਬਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 47, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 26, ਪਠਾਨਕੋਟ 24 ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਔਰ 17 ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 16, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜੀ 11, ਮਾਨਸਾ 11, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਟਾ ਖੜਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 7 ਹੈ, ਮੋਗਾ 4 ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ 3 ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, 2 ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਪੜ 3 ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ 3 ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ 2 ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 2 ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ 2 ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1 ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 1 ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜੇ, ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਮਾਪੇ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਬਾਬੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।